जय जगन्नाथ वेलकम टू सुकांत एजुकेशन। आपण माने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो थे कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो। तेबे पूर्व वीडियो रे आम एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करते तेबे आज वीडियो रे आम आउ एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। देखा आम लंग क्वेश्चन कौन देछि ओडिया लोक साहित्य शैव धर्मधार प्रभाव संपर्क में आलोचना कर माने कौन आम जो ओडिया लोक साहित्य आम जो जो शैव धर्मर प्रभाव किपरि पड़ला से विषय में आलोचना कर। देखा यार आंसर कौन देछि जब परीक्षा रे एभली क्वेश्चन आसीबो चाहे आम यार आंसर कौन लिखा चलतु आज वीडियो रे देखा कौन लिखा ना ओडियार प्राचीन संस्कृति हूँ कौन ना आमर आदिवासी संस्कृति। आमर ओडिशार जो प्राचीन संस्कृति था सेटा आमर कौन ना आदिवासी संस्कृति थिला एवं परवर्ती समय द्राविड़ और आर्य मानक आगमन पर यही संस्कृति पुणी हूँ कौन ना विचित्र विभारे विमंडित हैला एवं ओडिशा रे विधि वर्ण संस्कृतिर कौन ना पुणी आधिपत्य विस्तार करछि कौन शैव संस्कृति कौन ना विभिन्न संस्कृति मान आसी जाई गला पर कौन ना तापर आमर कौन ना शैव संस्कृति तापर कौन निजर आधिपत्य विस्तार कला एवं उदारतार सबु संस्कृति को ग्रहण कर यही माटीर लोक माने कौन ना यही माटीर लोकंर हृदय एत बड़ जे से कौन करते ना सबु संस्कृति कौन ना ग्रहण करी नहीं। लोक साहित्य शैव धर्मर प्रभाव विशेष भाव में परिलक्षित होता है। लोक मुखरे शिव पार्वती देवादेवी नुहति से आम परी साधारण मनीष कौन ना जो लोक साहित्य कौन ना शैव धर्मर प्रभाव कौन ना बहुत बेसी भाव में परिलक्षित होता है। लोकों मुखरे शिव पार्वती देवादेवी नुहति से कौन ना आम परी जन कौन ना साधारण मनीष। लोकगीत लोककथा मंत्र आदि रे शैव धर्मर धर्मचित्र आमको कौन ना देखा मिलता है एवं आदिवासी लोककथार अच्छी कौन ना पागला घर उदासी महादेव को घर अच्छी कि नहीं मने नहीं भोलानाथ केउ पर्वत कांतारे कुआड़े कुआड़े बुलती तार ठीक नहीं एणे पार्वती कौन ना अस्थिर भोलानाथ को आज घर मुहा करने को पड़ो यही कथा भावी देवी देह को घसु घसु गुड़ाए मली भूई रे गदा हो पड़े पार्वती से मली को कौन ना थोड़ाए गुड़ाई दे कहले जार मली पवन रे उड़ी जा महादेव को जोटू पाइबू खोजी करी नहीं आसू कौन ये कौन ना मजालिया ढंग से कौन ना से धूली सब उड़ी जाए और महादेव को जोटू पाइबू खोजी नहीं आसे बोली कहते एवं धूली संगे मशा पालटि गले एवं गहन वन में महादेव हुए तो पार्वती अत्याचार निजक रक्षा करने निश्चित बसी यही समय पल पल मशा माड़ी आसी कौन कामुड़े और अस्तव्यस्त हो कौन ना से घर को पलि आसिले से दिन ठार मशार मानकर कौन ना सृष्टि होला बोली अच्छी बोली माने पुराण रे मत अच्छी। से मैंने कौन महादेव खोजी खोजी कौन कले ना मशा रूप जन्म हो जेहेतु कामुड़े से घर को पलि आसिले से मशार जन्म होली पुराण रे कथा अच्छी एवं यही कथाटी ए पर्यंत सुधा आदिवासी समाज रे कौन नामर चली आसूची। भुंजिया मानक लोक कथार जना जाए जे पृथ्वी सृष्टि पर शिव पार्वती बुढ़ियाणी सूता साहाଯ୍य आकाश को पृथ्वी को आसिले और तापर पाताल को गले कौन ना बुढ़ियाणी सूता साहाଯ୍य शिव पार्वती आकाश को गले और तापर कौन होले ना पाताल को गले और पार्वती कौतूहलवशत नागदेह को छुई देवारू नाग तांको शरीर रे गुड़ाई होईगला कौन ना पार्वती कौन नागदेह को छुई देला कौन होला ना नाग तांको सहित गुड़ाई होईगला एवं पार्वती भय चिकार कर शिव कहले भय कर नहीं आज यही नाग तुमरे भूषण होई रहिबो से कौन ना जिते नाग पार्वती देह गुड़ाई होगले से चिकार कले और शिव कहले तुम डर ना यही नाग आज कौन ना तुम भूषण होइकी रहिबो। आदिवासी लोक साहित्य व्यतीत ओडिया लोक साहित्य मध्य शिव को कौन ना केन्द्र करी बहु साहित्य सृष्टि होइछि। एही साहित्य मुख्यतः कौन ना तीन भाग विभक्त होइछि यथा कौन ना व्रत कथा लोकनाथ लोकगीत एवं मंत्र। व्रत कथा कौन ना नाना व्रत कथार शिव पार्वती महात्म्य वर्णित होइछि एवं सोमनाथ व्रत कौन देछि माने कौन ना जो आम जो साहित्य जो आमर विषय सब रही शिवंकर कथा रही से कौन ना आम जो व्रत कथा रही लोकगीत रही आम लोकमंत्र रही व्रत कथा कौन ना जो विभिन्न व्रत विषय ये कहुई आम जो सोमनाथ व्रत कौन
ମାଳବ ଦେଶ ରାଜା ବୀର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଲୁଗା ବେପାରୀ ଶିବଭକ୍ତ କାପୁଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ବିଧି ଓ ମହାତ୍ମା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ନ କରି ଅବମାନ କରୁଥିବାରୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ ଜଣେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଜାଣି କ'ଣ ତାକୁ ଅବମାନନା କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ନା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରତକୁ କ'ଣ ତିରସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ପରେ ସେଇ ବ୍ରତକୁ ଆପଣାଇ କ'ଣ ନା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ନା ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମର କଦର ବ୍ରତ କ'ଣ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ'ଣ ଆମର ଏହି ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅପ୍ସରୀ ଠାରୁ ବ୍ରତ ଡୋରି ପାଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଇ ଝିଅ କ'ଣ ନା ଏହି ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ବଡ଼ ଝିଅ ରାଜପୁଅ ଓ ସାନ ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇ ଏକ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହି ବ୍ରତ କରି ଯେଉଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଇ ଝିଅ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଝିଅ ଗୋଟେ ରାଜପୁଅ ଏବଂ ସାନ ଝିଅ କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏବଂ କୁଟକୁଟି ବ୍ରତ କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ନହୁଶଙ୍କ ରାଣୀ ଏବଂ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ ନା ମେନକା ଉଭୟ କୁଟକୁଟି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବାରୁ ରାଣୀ ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେଲା କୁଟକୁଟି ଓ ପୁରୋହିତ ପତ୍ନୀ ବାନରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ବାନର ରୂପରେ ମାନେ ବାନରୀ ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଜାତି ସ୍ମର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଉଭୟ ଏହି ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ନା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନ ବନିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ସଙ୍କଟ ଚଉଠି କ'ଣ ଏହି ବ୍ରତ କଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ସଙ୍କଟ ଚଉଠି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି କ'ଣ ନା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଶୁକୁତୁଳି ବ୍ରତ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ଏକ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପୁତ୍ର ଅନନ୍ତା ରାଜାଙ୍କର ହଂସ ଜଗି ପେଟ ପୋଷେ। ହଂସଟି ଛୁଆଟି ମରିଗଲା। ଅନନ୍ତା ମା ରାଜଦଣ୍ଡରୁ ଡରି କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ବାଟେ ଯାଉଥିବା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଛି। ସେ ହଂସ ଛୁଆଟାକୁ କ'ଣ ନା ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକୁତୁଳି ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରତ ଫଳରେ ଅନନ୍ତା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକାରୀ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ କରି କିପରି ଲୋକମାନେ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଭଜା ଓଷା ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ସୁବୁଧି ସାହୁର ସାନୁ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଘରେ ନିର୍ଯାତନା ହେବା ପରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୃପାରେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଉଳ ଭଜା ଓଷା କରି ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ରାଜତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଚାଉଳ ଭଜା ଓଷା କରି କ'ଣ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ ରାଜତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ। ଏହି ଓଷାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଦେବାଦେବୀମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଓଷା ତୁ କଲେ ସେହି ଦିନରୁ ମୁଁ ଓଷା କରିଲି ବହି ମାତୃ ଶାଶୁ ପାଇଲି ତିନି ଗୋଟି ହେଲା ମୋର ନନ୍ଦନ କୁବେର ପରାଏ କ'ଣ ନା ବଢ଼ିଲା ଆମର ଧନ। ତାପରେ ଲୋକଗୀତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେ ବାସୁଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ଷଣ୍ଢ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଜମି କ'ଣ ନା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱୟ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ନା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ରାଗ କରିବାଟି ଯେଉଁ କରିଥିବା ବିଷୟଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତରେ ରୂପ ପାଇଥିବାର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିପରି ରାଗ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଦେଖିବା। ରାତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଉଠିଲେ ପାର୍ବତୀ ଯମୁନା ଦୁଧରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଶିଆଳି ପତ୍ରର 5 ଗୋଟି ଦାନା ଆମ୍ବ ନିମ୍ବ କରି ବାଡ଼ିଲେ ଘୋଟଣା। ପାଟ ପିନ୍ଧି ପାଟ ଉପକରଣ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପାଟ କ'ଣ ନା ଟମୁନା ବେଢ଼ିଲେ। ଘୋଟଣା ଧରି ପାର୍ବତୀ ବଉଳା ମୂଳେ ଠିଆ ତା ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ହଳ କଲେ ଠିଆ। କିଲୋ ଘୋଟଣା ଉଛୁର ଜଣ ନାକି ପ୍ରଭୁ ପିଲାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ। ପଦେ ହେଉଁ ଅଧେ ଲାଗିଲା ମହାଗୋଳ ଈଶ୍ୱର ଧଇଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କାନ୍ଧ। ଛଡ଼ିଯିବ ନଖେ କି ଚଉରି ଦୁସୁରି ଚିହ୍ନମାଳ ଯେ।
ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୈବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରବାହିତ ଅଛି। ସର୍ପ ମହାଦେବଙ୍କର ଭୂଷଣ ହେତୁ ସାଧାରଣତଃ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସାପ ବିଷ ଝଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଭକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସାପ ବିଷ ଝଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଦେଖିବା ଓମ୍ କାଳାକୁଳି ମେଘ ଅନ୍ଧାର ରାତିକି ସାପ ଖାଇଲା ନ ଜାଣଇ ଜାଣ 8 ନାଗ 16 ଚିତା 12 ବିଶା 13 ରାଚି ବିଛା କାତସା 15 ଜାତସା ନଗଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ା 18 ଗଣ୍ଡାଚ ଯେଉଁ ମୁଖେ ଖାଇଥିଲୁ ସେହି ମୁଖେ ହର 64 ସର୍ପର ବିଷ ଗାଁ ମୁଖେ ମର ବୋଲି ଆହା ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀୟ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସେଥିରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।